پارلیمنٹ ممبر جناب قبلہ میاں الطاف صاحب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھائی کہ اور اس کے بعد ہماری ریاست جموں کشمیر کو تباہ و برباد کیا اور اس کے بعد ہمارے پورے ملک میں اس پہ اثر ہوا ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے. اس کا تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. السلام علیکم خوش آمدید دوستوں, ویلی آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ اور میں بیگ عارف ہوں. اس وقت ہم کنگن علاقے میں موجود ہیں اور عید کی آمد آباد شروع یا پھر کل عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جائے گی اور اسی کی چہل پہل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع گاندربل کے مختلف علاقوں کے اندر جس طرح چہل پہل ہیں. خصوصی ہم نے بچوں کو دیکھا. ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, انہوں نے اپنے بھیڑ بیچ کے گھر سے یہاں پر آئے ہوئے تھے, مگر دیکھنے والی بات ہے کہ اس سال کس طرح ان کا روزگار چلا, مگر ان کے کہنے کے مطابق ان کو اس طرح کی کمائی یہاں پر نہیں ہوئی جو گزشتہ سالوں میں ہوا کرتی تھی. اپنا نام بتائیے گا اور آپ کہاں سے ہو؟ میرا نام عبدالواحد کھٹانہ ہے. میں تحصیل سندربنی ڈسٹرکٹ رجوری کا رہنے والا ہوں. کب آپ یہاں پر آئے تھے؟ ہمیں تقریباً یہاں آئے ہوئے کم از کم کسی کو 20 دن یا 25 دن مہینے کے قریب ہو گئے یہاں کشمیر وادی کشمیر میں آئے ہوئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں اس وقت ہم یہاں عید کی کچھ سب سے پہلے میں اہل اسلام کو اور تمام ریاست جموں کشمیر کے اپنے ہم وطنوں کو عید کی دل کی گہرائیوں سے مبارک دینا چاہتا ہوں اور اس کے آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے آئے. ہمارا جو اس وقت کا جو آپ نے یہاں کا حالات دیکھا تو ہم اپنے جو روزگار ہے جو ہمارا مال مویشی کا روزگار ہے بھیڑ بکریوں کا, ہم ان پہاڑوں پر لے کر آتے ہیں چرانے کے لیے اور اسی عید کے موقع پر اپنا مال فروخت کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں. لیکن اس بار ہمیں ایک بہت بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے نمبر یہاں کی حالات خراب ہوئی جس کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ سیمے میں آیا, ہر ایک آدمی پریشان ہوا, ہر ایک کا روزگار جو ہے وہ کم ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بکروالوں کی بھیڑ بکریاں تھیں بدقسمتی سے آسمانی طوفان آئے, برف باری میں بھی جو ہمارا مال کا نقصان ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا, بجلی گرنے سے بھی ہمارا نقصان ہوا, ہر جگہ ہم پریشان ہیں. ہم اس بار سب سے زیادہ اس وقت کے موقع پر ہم لوگ جو ہیں بھیڑ بکریوں والے لوگ جو ہیں بکروال لوگ جو ہیں اس وقت ہر حالات سے ہم اس وقت پریشان ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے دیکھو کسی نے 10 کسی نے 5 کسی نے 2 بھیڑیں لے کر آئی, ان کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اسی طرح کھڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہمارا پیشہ ہے ہمارے پیشے کے ساتھ گورنمنٹ کی کوئی توجہ ہی نہیں. کہ میں تو اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ 2 ٹائم پر جب نومبر اور دسمبر ہوتا ہے, اکتوبر نومبر میں جب یہاں سے واپس ہوتے ہیں اس ٹائم پر اور عید قربان پر جو باہر سے مال آتا ہے, باہر کے جو لے آتے ہیں وہ فروخت تول کر فروخت کرتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مال کو جہاں پالنے جو پالتے ہیں اس کا ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس وقت کا جو آج کی اس حالات کے مطابق اس وقت ہر انسان جو اس ٹورزم نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے, جس کا اثر ہر آدمی پہ پڑا ہے, ہر مزدور پہ پڑا ہے, ہر غریب پہ پڑا ہے. لیکن سب سے زیادہ بکروال پیشہ جو ہے جو مال پر پالنے والا, چاہے وہ بکروال ہے, چاہے گجر ہے, چاہے چوپان ہے, کوئی بھی ہے, اس کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. اور سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اس وقت آج عرفہ کا دن ہے, ہم کل 3-4 دن سے یہاں کنگن میں کھڑے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا مال جو وہاں پہلے برف کا زدہ ہوا تھا آپ وہاں یہاں لایا تو ان کی حالات ہی وہ سامنے دیکھو, وہ ان کی حالات ہی بالکل سوکھ کے ہڈیاں ہیں. اب ان کو کون خریدے گا, کیا ہوگا؟ تو ہم پریشان ہیں. ہمارے پاس اتنا نہیں کرایا لیکن ان کو واپس ہم اپنی واپس چلے جائیں. جو ماضی سے پہلے ہم کنڈیم کرتے ہیں ان قاتلوں پر, ان ظالموں پر کہ ایسا ظلم کیا ہے انہوں نے. سب سے پہلے ناحقتے لوگوں پر گولیاں چلا کر گرایا ہے اور اس کے بعد ہماری ریاست جموں کشمیر کو تباہ و برباد کیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پورے ملک میں اس پہ اثر ہوا ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے. اس کا تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہوا ہے اس وقت وہ کافی نقصان, ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم مال لے کر آتے تھے, فروخت بھی ہوتا تھا, ہمارا جو روزگار ہے وہ چلتا ہر ایک آدمی کا. یہاں ٹورزم تھا سونا مارگ میں, پہلگام میں, ہر جگہ میں. اور اس کے بعد شری امرناتھ جی کا یاترا جب چلتا تھا تو میں کہتا ہوں زیادہ ڈسٹرکٹ گاندربل یا کنگن تحصیل سے تعلق رکھنے, گون تحصیل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کا کاروبار جو ہے وہ ٹورزم ہے اور شری امرناتھ جی یاترا پر ہے. تو اس کے لیے اس بار ہر انسان جو گھوڑے جنہوں نے لاکھ روپے میں گھوڑا خریدا تھا, 50,000 میں خریدا تھا, آج ان کے گھوڑے جو ہیں وہ بیکار
पहाड़ों में घूम रहे हैं, तो वो आदमी जो जिन्होंने गाड़ियाँ ज़मीनें फरोख्त करके गाड़ियाँ ली थी, आज वो ड्राइवर बेचारा रो रहा है, वो बैंक का लोन कैसे देगा। हर इंसान, मैं कहता हूँ कि हर इंसान इस वजह से, इस पहलगाम वाक़े के बाद हर इंसान परेशान है। इसकी हम पर ज़ोर जो है वो मज़म्मत करते हैं, और शाना बशाना हम तमाम आवाम जो भी है वो हम शाना बशाना खड़े हैं कि ऐसा आइंदा के लिए नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों का है कंडेम होना चाहिए, ताकि हमारी रियासत में अमन, चैन, भाईचारा, बरादरी जो है वो बरकरार रहे। क्या आप ये मानते हैं कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है गरीब पर ही पड़ता है? फिर ये तो सबसे पहला गरीब हर लिहाज से मारा जाता है। गरीब का रोज़गार जो है वो सिर्फ मजदूरी पर है, कारोबार पर है। जब उसका कारोबार ख़त्म हो गया, उसकी मजदूरी ख़त्म हो गई, तो उसकी तनख्वाह नहीं है, उसका किसी से नहीं। अब गवर्नमेंट मुलाजिम जो है, चलो उसका उम्मीद है गवर्नमेंट 1 महीने के बाद कुछ ना कुछ रहेगी। अब एक गरीब ने एक बच्चा पढ़ा के, वो डिग्रियाँ करवा के घर में बैठा है, ना वो मजदूरी के काबिल रहा, ना वो नौकरी के काबिल रहा, तो फिर गरीब पे असर तो पड़ना है। गरीब ही मारा गया ना हर लिहाज से। दिल से बताइए आपके हालात कैसे इस वक्त यहाँ पर? इस वक्त के हमारे जो हालात है वो सबसे अबतर है। ये दिल की बात है, जब जो भी बात होती है वो दिल की बात होती है। ये नहीं कि मेरा पिछले दिन में एक आसमानी बिजली गिरने से 40 भेड़ बकरियाँ नुकसान हुई, तो अभी तक गवर्नमेंट ने मेरी कोई भी तवज्जो नहीं दी, ना कुछ मुआवजा और ना किसी की मेरी हेल्प हुई। बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। हमारे ट्राइबल के लिए, एसटी के लिए, गुजर बकरवाल के लिए जब भी गवर्नमेंट का, पिछले साल आपने सुना होगा, हमेशा बयान दिया कि हमने गुजर बकरवालों को, ट्राइबल लोगों को इतना कुछ है। हालांकि यहाँ का लोकल लोग, चाहे वो रजौरी का हो, पुंछ का हो, यहाँ हर कहते हैं कि इनको बहुत कुछ मिला है, लेकिन ज़मीनी तौर पर हमें कुछ नहीं मिला। हम पहली बार अपने पार्लियामेंट मेंबर जनाब किबला मियां अल्ताफ़ साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, बकरवाल लोग हैं, इनकी माल जो है वो कहीं बिजली से, कहीं जानवर खा जाते हैं, कहीं गाड़ियाँ में, कहीं बर्फ़ में मर जाते हैं, इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने ये अपील पहली बार उठाई हुआ, लेकिन अभी तक उस पर अमल कहीं किसी जगह में नहीं हुआ। किसी किस्म का जहाँ हमारा खाया जाता है अलबत्ता शोर होती है, वहाँ कागज़ बनाए जाए। हमें तो कागज़ बनाते, हम इतने सादे लोग हैं, हमें पता नहीं कौन कागज़ कहाँ से कहाँ बनाना पड़ता है। तो इस किस्म की कोई पॉलिसी अभी तक हम नहीं देखी। नहीं, MP तो हमारा है। मैंने कहा ना पहली बार इस MP ने हमारे ने पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द वो उसकी पॉलिसी बनाई जाए, और हम लोगों के लिए राहत मिलनी चाहिए। हर कारोबार चल रहा था अच्छे तरीके से, जब से वो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल हर एक, चाहे कोई भी किसी भी महकमे से आप देखो, किसी भी तरीके से, चाहे दुकानदारों का हाल देखो, घोड़े वालों का देखो, टैक्सी वालों का देखो, गाड़ी वालों का देखो, तो सारों का कोई भी जो है खुश नहीं है। खुश जाके उनके पास कुछ है ही नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। और गरीब जो है दिन बर दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हो रहा है। गरीब दिन में गरीब होता है और अमीर दिन में अमीर ही होता है। अमीर का तो मुझे कह नहीं सकता, क्योंकि ख़ास करके अडानी और अम्बानी को आपको पता ही है। वो तो अमीर तो वही हो रहे हैं, बाकी तो गरीब देखो क्या हो रहा है, उनके बगैर तो कोई मुझे नहीं लग रहा। आपके हालात कैसे इस वक्त? दिल्ली हालात बताइए। देखे सर, दिल्ली मायूसी के बगैर कुछ भी नहीं है। हम तो मायूसी के बगैर कुछ है ही नहीं है। खास करके जो आज के ज़माने में गरीब जितना है, दिन भर दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हो रहा है। उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अब जो हम यहाँ से MLA भेजते हैं, हम यहाँ जाएंगे पार्लियामेंट, इसमें असेंबली में जाके हमारे लिए कुछ पॉलिसी बनाएंगे, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बदल जाते हैं। यहाँ से जो हमारी उम्मीदें होती है उस पर तो जो ये थे हमारे साथ आए हुए कुछ अफराद जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगरचे MP ने हाल ही में जो है इनकी बात उठाई थी कि इनके लिए एक पॉलिसी यहाँ पर फ्रेम की जाए ताकि इनको कुछ मुआवजा दिया जाए उस वक्त जब इनके साथ इनके जो माल वगैरह जो होता है उनके साथ कुछ हादसा पेश आ जाता है, मगर अभी तक कोई भी पॉलिसी यहाँ पर फ्रेम नहीं की गई है। हालांकि हमने हाल ही में देखा कि चुनर के मुकाम पर जो है एक बड़ा वहाँ पर भी जो है एक राजौरी से आया हुआ एक खाना बदोश लोग वहाँ पर आए हुए थे, उनके साथ भी जो है एक बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ। करीबन 40 से ज़ायद जो है उनके माल मवेशी को जो है कुत्तों ने हमला करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी क्या किया गया, ये एक बड़ा सवाल निशान यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल इन लोगों ने भी कहा है कि साफ तौर पर हमारे MP जो है यानी कि मियां अल्ताफ़ साहब जो हैं वो इनकी आवाज़ को अगर उठाते भी हैं, मगर सरकार को चाहिए कि वो आगे इनकी पॉलिसी को फ्रेम करे ताकि इनके साथ हक और इंसाफ की बात हो पाए। मैं बेग आरिफ, वैली न्यूज़ के लिए कश्मीर घाटी से।